the pole of the line lx plus my plus n is equal to 0. ఒక లైన్ ఇచ్చేసాడు with respect to the circle x square plus y square is equal to r square is అని చెప్పి ఇది అన్నాడు. That means here given a polar, now we have to find the pole for that line. Okay, pole find out చేయాలి. సో మనం పోల్ ఫైండ్ చేయడానికి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద పోల్ ఆఫ్ ద గివెన్ లైన్ ఈజ్ px1 y1 అనుకున్నాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ గివెన్ లైన్ lx plus my plus n is equal to 0, let it be equation 1, and given circle is s is equal to x square plus y square is equal to r square. Now take it r square right to left, this is the s value. So now let p x1 comma y1 be the pole. What we have to find? Pole find cheyali. For finding the pole, we have to take in the pole p x1 y1 of 1 with respect to the circle s is equal to 0. So it is తీసుకున్నాం. So by the formula, what is the polar equation? The equation of a polar of p with respect to the circle s is equal to 0 is, what is the polar equation? S1 is equal to 0. Here what is the s here? This is the s. By using this one, how to write the s1? xx1 yy1 minus r square is equal to 0. Okay, so this is the polar equation. This one, polar means that is a line equation ఏ ఫామ్ లో ఉండాలి? ax plus by plus c ఫామ్ లో ఉండాలి. దట్ మీన్స్ x టర్మ్ y టర్మ్ కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ ఉంది, అవేనా? x y కాన్స్టెంట్స్ ఏ ఉంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. సో హియర్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ lx plus my plus n is equal to 0 is a line. For this line we are going to find the pole. So let p x1 y1 can be taken as the pole of the line 1. Okay, but polar of the point p is second equation we have got. So that means for a pole there will be only one polar is there. Okay na, oka pole ki ఒకటే polar ఉండాలి. బట్ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి పోలార్స్ వచ్చేసరికి? పోల్ వచ్చేసరికి p ఉంది, పోలార్స్ వచ్చేసరికి 2 ఉన్నాయి. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఒక పోల్కి ఒకటే పోలార్ ఉండాలి కాబట్టి మన కండిషన్ ఏమి యూజ్ చేయొచ్చు? 1 and 2 represents the same line. 1 and 2 represents a same line. సేమ్ లైన్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తే ప్రాపర్టీ ఏం చెప్పాను? ఫస్ట్ లైన్ లో ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్, సెకండ్ లైన్ లో ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ అంటే x1, ఫస్ట్ లైన్ లో y కోఎఫిషియంట్, సెకండ్ లైన్ లో y కోఎఫిషియంట్, ఫస్ట్ లైన్ లో కాన్స్టెంట్, సెకండ్ లైన్ లో కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ రేషియోస్ ఆర్ ఈక్వల్ అవ్వాలి. అంటే ఏమవుతుంది ఇప్పుడు మనకి? L by x1 is equal to m by y1 is equal to, what is that? n by minus r square. Okay, so this is, so finally what we have to find? We are going to find the x1 and y1 value. So x1 y1 find చేస్తే సరిపోతుంది. So to find x1 y1 I am going to equating this term and last term. Okay, so equate చేయండి, ఏమవుతుంది చెప్పండి? L by x1 is equal to minus n by r square. నెక్స్ట్ అలానే సెకండ్ వన్ లాస్ట్ వన్ ఈక్వల్ చేస్తే minus n by r square. By using this one, so x1 is equal to minus lr square by n, y1 is equal to minus mr square by n. క్రాస్ మల్టిప్లై చేసి ఈ వాల్యూస్ ఫైండ్ చేసి, therefore పోల్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? పోల్ ఈజ్ p x1 comma y1 which is equal to minus lr square by n comma minus mr square by n. Okay na? So ఇది what are given? So if you study the given problem, okay, one line is given and one circle is given. What we have to find? Pole. So to find the pole,
First of all, you have to check whether the circle is in general form or standard form. చూడండి సర్కిల్ ఏ ఫామ్ లో ఉంది, జనరల్ ఫామ్ ఉందా స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఉందా? ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద గివెన్ లైన్. This is the given line. So in the given line we have to take the x coefficient as L, that is 1, y coefficient as m, that is 1, constant can be taken as n, that is equal to 2. Now we have to take the circle. S is equal to x square plus y square minus 4x plus 6y minus 12 is equal to 0. So from the circle we need to find the center. So what is the center? Kendram. Very good. 2 comma minus 3. Next we need to, so the center can be taken as minus g comma minus f. Hence what you get? G is equal to how much? Minus 2. F is equal to 3. Minus g వచ్చేసరికి 2 అవుతుంది, minus f వచ్చేసరికి minus 3. So now g is equal to minus 2, f is equal to 3. Okay. Next one, g value, f values వచ్చాయి. Hence we could find out the radius. Therefore radius, వ్యాసార్థం, r is equal to, you have to write the formula g square plus f square minus c. So by using them you can substitute the values. 2 square plus 3 square minus c means minus 12, minus of minus plus 12, that is 4 plus 9 plus 12, that is root 25, which is equal to 5. Therefore radius is equal to 5 unit. So what we have to find? Pole. Therefore the pole of the line 1 with respect to the circle s is equal to 0 is, s is equal to 0 వృత్తం దృష్ట్యా 1కి ధ్రువం, ధ్రువం is equal to, దాన్ని p అనుకుంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ వెదర్ ద సర్కిల్ ఈజ్ ఇన్ జనరల్ ఫామ్ ఆర్ స్టాండర్డ్ ఫామ్. సర్కిల్ ఏ ఫామ్లో ఉందో చెక్ చేసుకోండి, సాధారణ రూపంలో ఉందా లేదంటే ప్రామాణిక రూపంలో ఉందా. సాధారణ రూపం, జనరల్ ఫామ్ అంటేనేమో సెంటర్ ఆరిజిన్ కాకుండా ఉండాలి, స్టాండర్డ్ ఫామ్ అంటేనేమో సెంటర్ ఆరిజిన్ అయి ఉండాలి. మనకి సెంటర్ ఆరిజిన్ ఏం రాలేదు కదా ఇక్కడ మనకి, అదర్ దాన్ ఆరిజిన్ కాబట్టి యూ నీడ్ టు రైట్ ద బిగ్ ఫార్ములా. ఓకే, ఫార్ములా ఏముంది మనకి? మైనస్ జీ ప్లస్ ఎల్ఆర్ స్క్వేర్ బై ఎల్జీ ప్లస్ ఎంఎఫ్ మైనస్ ఎన్ మైనస్ ఎఫ్ ప్లస్ mr square by lg plus mf minus n. Okay, so you can put carefully the values of g, f and l, m, n and r values. So look at here. So values careful గా చూడండి అమ్మ, మనకి values l value, m value, n values ఏమన్నాయో చూడండి, ఇక్కడ పక్కన రాసుకుందాం. l is equal to 1, m is equal to 1 ఉంది, n is equal to 2 ఉంది. ఓకే, ఇవి ఇక్కడ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్. సో ఈ వాల్యూస్, నెక్స్ట్ g comma f values and r values, these all values can be put in this equation. How much you will get? Minus of, minus g means minus 2, that is I am going to write directly plus 2. Okay, plus l means 1 into r square, that is 5 square by 1 into minus 2 plus m means 1 into f value 3 minus n value 2. Next minus f means 3 plus m means 1 into 5 square by denominator same to same we have to write 1 into minus 2 plus 1 into 3 minus 2. Next one, 2 plus 25 by minus 2 plus 3 minus 2 minus 3 plus 25 by minus 2 plus 3 minus 2. So that is
2 plus 25 by minus 4 plus 3 minus 1. 3 plus 25 by minus 1 here also. So finally 2 minus 25 minus 3 minus 25, which is equal to minus 23 comma minus 28. Okay, minus 23 comma minus 28. This is the pole. Till now we have to find, we find the, what is that, line will be given, then you could find the pole. So next pole will be given, you could find out the polar. అంటే ఇక్కడ లైన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే పోలార్ అని. పోలార్ ఇస్తే పోల్ ఫైండ్ చేసాం, ఇప్పుడు పోల్ ఇస్తే పోలార్ కూడా ఫైండ్ చేసాం. నౌ అవర్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాంజుగేట్ పాయింట్స్ అండ్ కాంజుగేట్ లైన్స్. ఓకే, ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది కాంజుగేట్ పాయింట్స్. కాంజుగేట్ పాయింట్స్ తెలుగు సంయుగ్మ బిందువులు. సంయుగ్మ బిందువులు. సో సంయుగ్మ బిందువులు, కాంజుగేట్ పాయింట్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే 2 పాయింట్స్ ఇస్తాడమ్మా. ఓకే, సపోజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ద 2 పాయింట్స్ హియర్. సే P x1 comma y1 and Q x2 comma y2 and one circle will be given. So now what we have to prove that here అంటే ఈ 2 పాయింట్స్ ఇచ్చేసి షో దట్ దే ఆర్ కాంజుగేట్ పాయింట్స్ అంటాడు. ఓకే, ఈ 2 పాయింట్స్ కాంజుగేట్ అని చెప్పాలి. సో కాంజుగేట్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే చూడండి, సంయుగ్మ బిందువులు అంటే డెఫినేషన్ వచ్చేసరికి ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేసామంటే ఒక పాయింట్, సారీ 1 పాయింట్ 1 సర్కిల్ ఇచ్చేస్తే దెన్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఫైండ్ హియర్ ఇన్ బిఫోర్ కాన్సెప్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద పోలార్, అంటే ధ్రువరేఖను కనుక్కున్నాం. ధ్రువరేఖను కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఏంటి, S1 is equal to 0. ఓకేనా, ఈ ధ్రువరేఖ వచ్చేసరికి అంటే ఈ లైన్, ఈ పోలార్ వచ్చేసరికి ఈ Q అనే పాయింట్ నుంచి పాస్ అవ్వాలి. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ద పోలార్ ఆఫ్ P విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద సర్కిల్ S is equal to 0. అంటే S is equal to 0 ఉన్నటువంటి సర్కిల్కి, వృత్తానికి P బిందువు నుంచి పోలార్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ చేస్తాం. ఓకే, అదేమవ్వాలి, దట్ పోలార్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ. ఓకే, పాసింగ్ త్రూ ఏమై ఉండాలి, ద పాయింట్ Q అయి ఉండాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. సో దీన్ని మ్యాథమెటికల్గా రాస్తే P పాయింట్కి S is equal to 0 సర్కిల్ నుంచి పోలార్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది, ధ్రువరేఖ సమీకరణం ఏమవుతుంది, P నుండి S1 is equal to 0. ఇదేమైంది, ఇప్పుడు మనకి Q నుంచి పాస్ అయింది. Q అంటే సెకండ్ పాయింట్ కదా, అంటే ఈ S1లో మళ్ళీ సెకండ్ పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సాటిస్ఫై అవ్వాలి, అంటే S12 is equal to 0 అవ్వాలి. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ది కాంజుగేట్ పాయింట్స్. ఓకే, అర్థమైందా? కాంజుగేట్ పాయింట్ అంటే ఇఫ్ ద పోలార్ ఆఫ్ P విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద సర్కిల్ S is equal to 0 passing through Q. ఓకేనా, అండ్ వైస్ వర్సా. అండ్ వైస్ వర్సా అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు Pకి పోలార్ ఫైండ్ చేస్తే అది Q నుంచి పాస్ అయింది, సేమ్ అలానే Qకి పోలార్ ఫైండ్ చేస్తే అది P నుంచి పాస్ అవ్వాలి. దాన్ని వైస్ వర్సా అంటాం. ఇటు నుంచి అటు చెప్పాం కాబట్టి అటు నుంచి అటు. తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి P కామా Qలు 2 బిందువులు మరియు S is equal to 0 ఒక వృత్తం. P యొక్క ఒక నిమిషం, S is equal to 0 వృత్తం దృష్ట్యా P యొక్క ధ్రువరేఖ Q నుండి పోతే అలానే
Q యొక్క ధ్రువరేఖ P నుండి పోతే PQలను S is equal to 0 వృత్తం దృష్ట్యా సంయుగ్మ బిందువులు అంటారు. ఓకే, మనం ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేస్తామంటే చూడండి, ఇది ఫార్ములా. ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ రాయడానికి ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. ఫార్ములా ఇది. ది కండిషన్ ఫర్ ది పాయింట్స్ P x1, y1, Q x2, y2 are conjugate with respect to the circle S is equal to 0 is S12 is equal to 0. Okay, this is the condition for the conjugate. Simple anamata. Okay, P x1, y1, Q x2, y2 బిందువులు S is equal to 0 వృత్తం దృష్ట్యా సంయుగ్మాలు కావడానికి నియమం S12 is equal to 0. ఓకే, అది అర్థమైందా? ఇప్పుడు 2 పాయింట్స్ ఇస్తాడు, ఒక సర్కిల్ ఇస్తాడమ్మా. 2 పాయింట్స్ అండ్ 1 సర్కిల్ ఇచ్చేసి షో దట్ దే ఆర్ కాంజుగేట్ అని అంటే మీరు యూజ్ చేయాల్సిన ఫార్ములా ఏంటి? S12 is equal to 0. ఫాస్ట్గా, వాట్ ఆర్ గివెన్ హియర్? 2 పాయింట్స్ కనబడుతున్నాయి, 1 circle will be given. What we have to show that the points are conjugate అని ప్రూవ్ చేయమనండి. అంటే ప్రాబ్లంలో ఒక వృత్తం కనబడింది, 2 బిందువులు కనబడుతున్నాయి, అవి సంయుగ్మాలని చూపాలి. ఓకే, సో దానికి ఫస్ట్ మనం గివెన్ సర్కిల్ తీసుకుందాం. గివెన్ సర్కిల్, సో వాట్ ఈస్ గివెన్ దట్ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ S is equal to 0. S అని చెప్పి తీసుకోండి. x² + y² - 3x - 5y + 1 is equal to 0. నెక్స్ట్ గివెన్ పాయింట్స్ తీసుకోండి. పాయింట్స్ P, ఒకదాన్ని P అనుకుంటున్నా, ఇంకో దాన్ని Q అనుకుంటున్నా. 3 - 5. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు షో దట్ ద పాయింట్స్ ఆర్ కాంజుగేట్ అంటే మీనింగ్ ఏం రావాలి మనకి? S12 ఆ వాల్యూ ఫైండ్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ 0 రావాలి. ఓకేనా? షో దట్ అన్నాడు కాబట్టి S12 is equal to 0 అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. అది ప్రూవ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద S12 వాల్యూ. సో టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద S12 వాల్యూ? దిస్ ఈస్ ద S. బై యూజింగ్ దిస్ వన్, హౌ టు రైట్ ద S12? చెప్పాను అంతకుముందు. S1 ఎలాగైతే రాస్తారో అలానే రిమైనింగ్ x ప్లేస్లో x2 రాస్తే అయిపోతుంది. సో x1 x2 ప్లస్ y1 y2, x కోఎఫిషియంట్ ఏముంది ఇక్కడ? 3 ఉంది కాబట్టి దాన్ని హాఫ్ చేయాలి. x1 ప్లస్ x2, నెక్స్ట్ 5/2 ఇంటూ y కోఎఫిషియంట్ కూడా హాఫ్ చేసి y1 ప్లస్ y2 ప్లస్ 1. దిస్ ఈజ్ S12. ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే x1 y1 x2 y2 ఏంటనే చూసుకోండి. గివెన్ పాయింట్స్ x1, దిస్ ఈజ్ y1, దిస్ ఈజ్ x2, దిస్ ఈజ్ y2. సో ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. x1 ఇంటూ x2 దట్ ఈస్ హౌ మచ్? 4 ఇంటూ 3 ప్లస్ 2 ఇంటూ -5 మైనస్ 3/2 ఇంటూ 4 ప్లస్ 3 minus 5/2 into 2 minus 5 plus 1. So here 4 3s are 12 minus 5 2s are 10 minus 3/2 into 7 minus 5/2 into minus 3 plus 1. So here minus 2 plus 10, 12 minus 10 plus 2 here plus 1.
plus 3. Now constant here, 3 7s are 21 by 2, minus into minus plus 15 by 2. Now take here LCM 2, 6 minus 21 plus 5. So finally how much you get? 11 minus 21. ikkada mistake poyindi chudam. So now you have to write here 15. So 15 plus 6, 21 minus 21 by 2. 21 minus 21, 0 by anything is equal to 0. So finally you have to write S12 is equal to 0. So S12 is equal to 0 వచ్చింది కాబట్టి ఏమని రాయొచ్చు ఇప్పుడు మనం? Therefore given points are conjugates. Conjugate with respect to S is equal to 0. S is equal to 0 దృష్ట్యా దత్త బిందువులు సంయుగ్మాలు. ఓకేనా?